اشكركم على الاستضافه. بخصوص المقابله كما شفتوا من بعد المقابله ديالنا اليوم الاحد ضد فريق راسينغ بيضاوي رجع شويه ديال الثقه عند اللاعبين. اليوم دخلنا المقابله بالطبع نبحثوا على 3 نقاط، فنظن ان اليوم مقابله ديال فرص ضائعه بالنسبه للفريق الجديد. ف طيله 90 دقيقه حنا نظم لو ماتش سورتو لي بلون، جاونا عده فرص للتسجيل، كانت هناك تسرع، كانت هناك عدم تركيز من اللاعبين. في خلال 45 الاولى الوقت اللي كان خصنا حنا نسجلوا كنتظروا الاصابه، كانت اون سول كونتر اتاك هي اللي جات في المقابله كلها، تسجلت عندنا اصابه اللي ما كنستحقوهاش بكل صراحه. في الشوط الثاني غيرنا مواقع اللاعبين، غيرنا عده لاعبين، لعبنا الهجوم 100%. مره اخرى اصطدمنا بفريق بالطبع من حقه تراجع الى وراء كلي، ورغم هذا كله اننا بقينا امنين بالحظوظ ديالنا الى دقه 90. ف كنظن ان احنا بالنسبه لنا ضيعنا المقابله في الشوط الاول، وحتى في الشوط الثاني عده فرص جونا ما استغلناهمش. اذا هناك مراجعه اوراق من الناحيه التقنيه الفرديه، وخصنا نشوفوا الحل علاش ما سجلناش اليوم. دونك مادام ان جونا عده فرص انفراديه وما سجلناش، دونك اليوم بروبليم يمكن نفسي يمكن تقني يمكن اللي خصنا نصلحوه ان شاء الله يعني المقابلات القادمه ان شاء الله. لان حداد عنده اصابه مزمنه فما يمكنش يلعب 90 دقيقه، لانه غاب على المقابله الاخيره بسبب التمزق العضلي والركبه. دونك عنده ان بروبليم او نيفو ميسكولير اي نيفو ديال لارتيكولاسيون، الا كثرنا عليه سنفتقدوه الى اخر السنه. فباستشاره مع الطبيب دائما كنعطيه 30 باش يبقى في الروح التنافسيه، في انتظار ان الرجل ديالو تكون في قمه العطاء، لانه لاعب شاب صغير يمكن ما ياخذش المشاكل المشكل يعني البدني بمسؤوليه، ولكن حنا مسؤولين عليه. فما يمكنش نغامر بلاعب مصاب ولا رجع من الاصابه ما تدربش تقريبا خلال الاسبوع كله 4 ايام ما تدربش. دونك اليوم حتى عطينا هذيك تقريبا الشوط الثاني باش يلا كيرجع العافيه ديالو ان شاء الله. ولكن في المستقبل ملي غنشوفوا الاستشاره مع الطبيب 100%، فهو بالطبع بالنسبه لي انا من احسن اللاعبين ديال البطوله المغربيه. والارضيه كتشوفوا من الارضيه ما يمكنش تلعب اين توش رابيد. حنا عندنا لافونتاج اللي عندنا هو لانيماسيون اوفونسيف رابيد، دونك اشاك فوا كنشدوا البال خصك دير ان كونترول، وهذا تعطي فرصه للفريق الخصم اللي كيرجع بكل راحه للدفاع ديالو. زياده على بالطبع الفتح عنده اختيار ديالهم، لعبوا يعني نص الملعب ديالهم، دونك تصغروا المسافات، لعبوا الوراء، تيبحثوا على مع الهدف انتظروا باش يبقاو محافظين. هذا من حقهم لانهم لازموا مقابله في اخر دقائق في الاخيره، ولكن حتى الملعب ما ساعدناش بجوج. دونك حنا ما قدرناش نلعبوا الكره ديالنا، عندنا مشاكل تقنيه فرديه مع الملعب، وهذا اللي شويه الدراري كانوا كيتبورزيو بزاف، كيعطلوا الكره في المربع العمليات باش يستغل الكره 100%. لو كان الملعب جيد لكنا في اول لمسه نقدروا نمشيو للشبكه نقدروا نقذفوا، ولكن دائما عندنا كان غوطه، وهذا مشكل اللي كان منه كثير من ارضيه الملعب. اول من بعد دخول الشوط الاول اول عتاب كان هذا المشكل، لان ما يمكنش فريق ما جاتو حتى فرصه في المقابله كلها، جاتو فرصه واحده استغلها. علاش؟ لان حنا تيلمون فكرنا ان المقابله غادي نسجلوا ولا كلشي طامع، حتى واحد ما بقى محافظ على التركيز لا سيما الدفاعي، لان بالطبع الكره ميته، مشى اللاعب من وسط الميدان دار كره اون غوتري فين هو لاكس. دونك سي مشكل اللي طبعا نعرف اللاعب خصك دائما تتابعوا تنصحوا، فهادو هي دروس كياخذوها. نتمنى من المقابله القادمه ان شاء الله ما يديروش نفس الاخطاء، لان اليوم درنا خطا واحد في كره واحده ضيعنا اللقاء، فلهذا خصنا نشتغلوا مازال. احنا في بدايه الموسم الحمد لله ان احنا تقريبا مصدرين الدوري على نقطه واحده على نقطتين على الخصم، مازالنا مقابله ناقصه. نظن نسترجعوا ان شاء الله العافيه ديالنا ابتداء من الاسبوع القادم ان شاء الله. تنظن المقابله بالطبع لان الفريق الاخر يبقى نهزم في اخر مقابله بحصه ثقيله، كنظن غيجيب القوه ديالو باش يفاجئنا. احنا ان شاء الله غدا ندخلوا، وهذا تراكم مقابلات 4 احد 4 احد 4 احد مع السفر، كل المقابلات اللي لعبنا الاربعه خارج الميدان حتى شويه ديال التعب. غنحاول ان شاء الله نردوا العافيه اللاعبين من اليوم وغدا والجمعه والسبت ان شاء الله باش نكونوا في قمه العطاء البدني والذهني، باش على الاقل نفوزوا في هذا اللقاء ان شاء الله اللي غيكون صعيب ما يكونش سهل. Donc c'est un bon match de combat, match terrain. On connaît le terrain du Belvédère, c'est un terrain très difficile où on ne peut pas trop jouer au ballon. Malgré ça, on est tombé vraiment, je pense, sur la meilleure équipe du championnat, Kejdida. Aujourd'hui, ils ont un vrai potentiel, des joueurs expérimentés, ils ont beaucoup de munitions devant.
Quand on voit Haddad sur le banc qui rentre en cours de match, on voit les joueurs qui peuvent fournir. On est content, on était là pour 3 points, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Félicitations aux joueurs, ils se sont battus plus que ce qu'ils devaient faire à Marrakech, ils ont rattrapé leur erreur. Donc voilà, à Marrakech on méritait de gagner. Khsarna, Lyoum, je ne pense pas qu'on méritait de gagner, mais on a gagné, donc ça s'équilibre, c'est le football. Comme quoi des fois, on critique les matchs où on a gagné, où on a perdu et qu'on était bon, on a été critiqué. Aujourd'hui on a gagné, donc on va voir les spécialistes du ballon rond, peut-être qu'ils vont nous critiquer même si on gagne, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a eu des jeunes joueurs qui ont joué Lyoum. Je félicite le petit Belamri, son premier but fait le Botola. C'est un très 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 bon joueur. Il passe les paliers, il faut qu'il gagne en volume de jeu. Voilà, il a 20 ans, 19 ans même. La charnière centrale, on a joué avec 3 jeunes de 21 ans de moyenne d'âge. C'est la future charnière. C'est vraiment, ça fait plaisir quand on voit ça. Et puis quand on regarde l'équipe qui est rentrée et qui a fini, on a voilà, les 3 centraux qui sont formés au club. Badar Boulahroud, Harimet, Belamri, Bache qui est rentré. Donc le projet a dit, mais il va falloir du temps, il faut leur laisser de la patience parce qu'ils vont en perdre des matchs comme ça. Inch'Allah, ils vont arriver à maturité avec le temps. Bah déjà, il faut qu'on récupère parce que on a joué mercredi, dimanche, mercredi, aujourd'hui. Jeudi, dimanche, mercredi. Donc, parce qu'on joue tous les 3 jours. Donc voilà, là, ça va être le 4e match. Donc il va y avoir de la fatigue. On essaye de faire tourner l'effectif. Comme je dis, ça va être un match très difficile. Tanger, ils ont changé d'entraîneur. Il y a eu le déclic. Donc voilà, ils sont en confiance, ils ont gagné chez eux. On va voir l'état de fatigue des joueurs. On a Badar Boulahroud, Sidibé qui ont joué 2 matchs qui ont été très bons. On va voir l'état de fatigue. On va essayer de faire tourner. Après, quand on fait tourner, c'est toujours l'effectif. Heureusement, on a des jeunes barrés, mais ils manquent d'expérience. On va match après match, on ne calcule pas. L'idée, Nadi Ali, le plus important pour moi, c'est de jouer vite les matchs en retard pour qu'on voit où on est au classement. Après, on pourra dire. Sans manquer de respect à personne, on est à la 7e journée pour nous. Je crois qu'on est premier à la 7e journée. Parce que si les autres, quand ils étaient à 7 journées, ils n'avaient pas 13 points. Donc on est au rythme de beaucoup d'équipes à qui on dit ils sont bien cette année. Mais nous, comme on a les matchs en retard, ils nous regardent. Ou la rbahti ou la marbahti. Nous, on regarde, on est à 7 journées, 13 points. Il y a du travail. On va essayer de battre Tanger parce que c'est un match à domicile. Et après, on a le Hussima. Pour moi, honnêtement, je vous dis honnêtement, si on arrive à prendre 4 points, parce que gagner 3 matchs de suite à domicile, je ne l'ai jamais vu, de suite comme ça sur une semaine. Donc il y a toujours de l'accident. Si on arrive à prendre 4 points, on aura fait une bonne semaine. Mais le match de Tanger, ça va être comme le match d'aujourd'hui. Ils ont fait des recrutements, ils ont des joueurs d'expérience. Nous, on va se battre avec les armes qu'on a, avec nos jeunes. Et on verra après le match de Tanger où on sera positionné. Mais aujourd'hui, je suis content parce que, comme j'ai dit, il y en a 3 points à Marrakech. On les récupère aujourd'hui. Et on avait perdu même Khribga. Maintenant, quand on voit les 2 matchs qu'on avait perdus, on ne méritait pas de les perdre. Donc comme quoi le football, ça s'équilibre. Aujourd'hui, on ne méritait pas de gagner et on a gagné. Et le football, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours se calmer. Mais ceux qui ont de l'expérience, ils se calment toujours par rapport à ça. Après, mais nous, on est confiants. Salah Alioum, mon plaisir, c'est d'avoir vu un jeune de 19 ans qui a marqué son premier but en Botola. Ça fait 1 an et demi khaddam maaya. Il apprend, il travaille. Et là, il y en a d'autres qui vont arriver de 19 ans, de 20 ans. Et c'est pour ça que je suis resté au FUS. Parce que le projet, je l'adore pour ça. Parce que c'est de monter des jeunes. Plus de 35 jeunes de moins de 21 ans en 3 ans. Ça fait 10 joueurs de moins de 21 ans à chaque fois qu'ils jouent au moins un match de Botola dans la saison. Donc voilà, c'est le projet, mais je suis content. En plus, je dis honnêtement, Rangoul Helkom, c'est la meilleure équipe du championnat pour le moment qu'on ait joué. Sincèrement, le travail d'entraîneur, Meshi Sahel, c'est très difficile parce qu'on a changé beaucoup de joueurs. Et par exemple, Diakité, c'est 4 mois qu'il travaille avec moi. Donc, il doit me connaître, il doit connaître mon système, il doit connaître comment je veux travailler. Anwar, la même chose. Sidibé, ça fait 1 an, il ne joue pas, c'est maintenant qu'il vient de revenir. On a les jeunes derrière, c'est leurs premières années. Le Bahraoui, Momo Badam aussi, on a beaucoup de jeunes joueurs, de nouveaux joueurs. Et il faut du temps pour que l'équipe elle se forme. L'équipe qui a été championne, ça faisait déjà 3 ans qu'elle était fait le Fatih. Elle arrive à maturité. C'est comme je dis, les gens y parlent, mais à un moment donné, moi aussi, il faut que je leur explique un peu comment ça se passe. Batna, il est arrivé, il avait 21 ans. Et il est parti, il avait 26 ans. Et Batna de la première année, de la deuxième année, n'importe quel supporter du FUS, il peut me dire, c'est pas le Batna quand il avait 26 ans.
Mais nous, maintenant, on a des joueurs qui arrivent à 18 ans, 19 ans. Eux, peut-être qu'on ne va pas attendre jusqu'à 26 ans. On va attendre peut-être jusqu'à 24 ans. Fouzir, la même chose. Fouzir, tout le monde me dit, c'était le meilleur joueur du championnat. Mais Fouzir, il a joué 4 ans. Et la première année, ce n'était pas le meilleur joueur du championnat. Pourtant, Fouzir Kouiri. Mais il a fallu, première année, il joue des matchs. Deuxième année, troisième année. Parce qu'il faut de la maturité. Les joueurs marocains, ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas fait de centre de formation. Alhamdoulilah, on a un projet avec le centre de formation. Le centre de formation, ils sont plus prêts que ceux d'avant. Ils vont être prêts plus tôt. À 19 ans, ils jouent titulaire. Ils jouent, donc il faut du temps. Et c'est avec le Coran, il faut du temps. S'il n'y a pas de temps, on ne peut pas. Et nous, heureusement, on a dit le temps le Fatih. Non, c'est le projet du club. Le projet du club. Tu ne peux pas construire un centre qui te coûte plusieurs millions de dirhams pour après, tu ne fais pas jouer tes jeunes. Il faut à un moment donné, il faut prendre des risques de faire jouer tes jeunes, rattraper des matchs. Et les gens, il faut qu'ils acceptent ça. Tu ne peux pas gagner avec des jeunes, c'est impossible. À Lille, j'ai ramené un des meilleurs entraîneurs au monde. Ils ont ramené que des jeunes. Ils ont été obligés de le virer au bout de 3 mois parce que des jeunes, c'est pas bon. Donc, il faut leur apprendre petit à petit pour qu'ils prennent confiance. Maramara, peut-être Belhamri, je ne vais même pas le faire jouer dimanche. Il a marqué. Parce qu'il faut voir comment on va gérer. Mais tu ne peux pas mettre un budget. Nous, c'est notre projet. Nous, on pense que dans 3-4 ans, on sera la meilleure équipe au Maroc. Mais il faut attendre 3-4 ans. Et nos jeunes, nous, on n'aura plus besoin d'aller acheter des joueurs. On n'aura plus besoin de les payer des millions de dirhams. C'est le projet. Et moi, je pars sur ce projet. C'est pour ça que je suis resté, parce que c'est le projet et le club, il part sur ça. Ouais, c'est difficile. Maintenant, on va voir si Moulay Hassan Moujoud, parce qu'on a fait on a rechangé le terrain pour qu'il soit prêt. On peut pas jouer tous les 3 jours parce qu'ils viennent juste de semer. D'abord, justement, il faut que j'appelle pour voir si on joue à Moulay Hassan ou si je joue au Belvédère. حتى انا شويه الخبز اليوم على التيران دونك يمكن كان شي بركه غنشوفوا ولا ناكلوا بيه الخبز encore mais le plus important Saraha c'est qu'il faut qu'on continue dans cet esprit. Le club il avance bien. Je suis content moi pour les jeunes parce que quand tu vois des gamins de 18 ans, 19 ans, 20 ans, ça fait toujours plaisir. Saraha. Non, il y a le côté mental. Comme on a perdu les 2 matchs à l'extérieur contre Khribga et Marrakech, ils ont eu un peu de manque de confiance derrière parce que ils se sont dit, c'est pour ça que c'est des jeunes joueurs, ils se sont dit, on n'a pas gagné quand on était bon, là la victoire elle est proche, donc ils ont commencé à reculer. Et puis moi j'ai changé le système, à la fin on est passé à 5 parce que j'ai vu qu'en première mi-temps, si tu leur laisses des espaces dans le dos, ils peuvent te tuer. Donc on a décidé, comme j'ai dit à la mi-temps, aujourd'hui c'est un match, il ne faut pas regarder le jeu, il faut ramener 3 points, c'est le plus important. Donc on est parti sur ce truc, ça nous a réussi, on aurait pu prendre un but à la fin, après on aura dit que j'aurais fait une erreur, mais des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. Non mais le choix il n'est pas à faire, le choix, tu peux pas dire, tu as une équipe. Moi tous les week-ends je joue pour gagner, donc si je joue pour gagner, je joue pour être champion aussi. Si tu gagnes tous les matchs, tu vas être champion, mais je sais que je vais perdre des points à cause de ça. Et après on verra, s'il y a des équipes qui perdent plus de points que nous, et qu'on est encore avec eux, eh ben, on va se battre. Mais à un moment donné, moi quand je vois Jdida aujourd'hui, que je vois le Wydad, l'effectif, les Handa, que je vois le Raja, que je vois les Phares, on va essayer de se battre. Mais on est en année de transition, on a ramené 13 nouveaux joueurs, on a 10 joueurs, j'ai 10 joueurs Zedo entre 98, 99, 97 l'effectif qu'entraîné au Bihom. Donc à un moment donné, on va gagner des matchs comme on a fait aujourd'hui avec l'envie des jeunes, et on va perdre des fois avec le manque d'expérience des jeunes. Mais on verra, peut-être qu'à un moment donné, Mahadik Tikha, ils ne vont plus faire d'erreurs et on va regarder devant. L'essentiel, c'est de prendre des points pour qu'ils jouent en confiance. Parce que quand ils ne jouent pas en confiance, un jeune, c'est très difficile pour qu'ils donnent le maximum. Donc là, plus on a de points, plus ils vont avoir de la confiance, plus ils vont mieux jouer. Donc s'ils prennent la confiance, on peut être difficile à jouer. Donc c'est pour ça que ce serait bien de gagner contre Tanger, comme ça, on aura plus de confiance, Inch'Allah. Oh, choix d'Yali, je le dis, je leur ai dit, cette année, il y a la concurrence, il n'y a plus de crédit. Goulta. J'ai laissé Flouel, j'ai laissé le crédit aux anciens, parce que Daoul Botola, ça fait 5 ans qu'ils sont au club, mais je leur ai dit, à un moment donné, s'ils baissent de niveau, c'est un jeune qui va prendre la place. Je préfère Narsar, un jeune de 19 ans, qui va faire perdre le match, mais qui va avoir envie, que quelqu'un qui pense qu'au FUS, il peut être tranquille. Donc ils savent, il y a la concurrence. Et cette année, pour moi, au Kangoula, je peux le dire devant la caméra, à part Skouma ou Boulahroud, qui pour moi, ils sont au-dessus, tout le monde peut jouer dans cette équipe. Tout le monde. Donc ce sera la chance à tout le monde. Et donc eux, ils vont peut-être revenir dimanche, mais ils ont intérêt à être bons dimanche. C'est toujours pareil. Maintenant, ils n'auront plus de crédit. Ils sont comme le jeune qui est rentré. Le jeune, ou là, les gens, ils auraient dit pourquoi il a joué, il ne faut plus qu'il joue. Il a gagné parce qu'il a été concentré, il s'est battu. Et aujourd'hui au FUS, et moi en tant qu'entraîneur, parce que moi, c'est vrai que j'ai donné beaucoup de crédit à beaucoup de joueurs, mais maintenant,
je commence à connaître un peu le joueur marocain. Il faut pas lui laisser de marge de manœuvre, il faut toujours être dans son dos. Donc si le message y passe, tant mieux. S'il ne passe pas, eh ben, ils vont laisser la place à un jeune. Et tant mieux pour le jeune. Pour moi, le bon tirage, c'est que déjà, alhamdoulilah, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Déjà, pour moi, c'est un bonus. On a un grand entraîneur, Goucham Louel, il faut être derrière lui. On a des joueurs, les Saraha. Moi, devant mon écran, j'étais, mais c'est pas que fier. J'étais pas du résultat, fier de comment ils se sont battus. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe nationale avec Dik Roh. Donc ça veut dire que le staff, ils ont super bien bossé. Maintenant, pour moi, c'est que du bonus. Moi, si vous me demandez à moi, j'aimerais qu'on tombe le Brésil ou la France ou l'Espagne, qu'on joue un gros match, qu'on n'ait pas de pression, qu'on ne soit pas dans un groupe abordable, comme ça on n'a rien à perdre. Je pense qu'on va passer. Je pense qu'on a l'équipe, on a l'entraîneur, surtout on a l'entraîneur aussi, pour faire, pourquoi pas, passer. Mais il ne faut pas mettre trop de pression, c'est un bonus. Il faut que là, Champions League, l'équipe nationale, c'est pareil, dans la mentalité, il faut qu'on progresse, mais il ne faut pas mettre trop de pression sur cette équipe. Déjà, on va être devant notre télé. Moi, j'espère que je vais prendre l'avion, mais voilà, déjà, c'est un bonheur. Ouledna, réchauffe le Maghreb Kass العالم. Et ça, ديما كنقول لولدي 86 94 98 كيقول لي شنو الكره با عمري ما شفتها. Maintenant, il va enfin voir son pays en Coupe du Monde. Donc, allez, on va dire un tirage mixte. Mais le Brésil, je voudrais bien, parce qu'en 98, dans notre dacte,